ఏంటి బాగున్నారంతా? మీకు ఫ్రీడమ్ వచ్చింది ముందు. Joining with us is both film and political superstar Mr. Pawan Kalyan, sir. Congratulations first of all for the spectacular victory. You hit 6. How does it feel? And I feel, it took me around 15 long years, and I think I didn't leave the wicket. I stuck around. Yeah. I was quite consistent. I was with a great perseverance. I stayed here with a great resilience. I think it paid off finally, and I'm glad that it paid off. Sir, you got 21 seats, you got 2 Lok Sabha MPs. You had a meeting also with Mr. Naidu yesterday. Which are the portfolios you're looking for? Personally, what you would like to be in the next government? Next year, definitely will play a very constructive role. So what kind of ministries, what kind of cabinet we have to take, then I'll think, I have something in my mind, but which I don't like to spill it right now. I'll go through with my own, with my team and what they're going to say, and I'll take their inputs, and accordingly, tomorrow once I'm back from Delhi, I'll discuss with Sri Naidu. Yeah. Sir, the special status for Andhra Pradesh is a quite central issue for both people of Andhra Pradesh, and also you, and also campaign also many times you have said about it. Will there be a request to put forward with category status? I never said it. Yeah. So I fought for it in 2014. Yeah. So when it is untouched, when it is special package, special status is something, okay, we're going to give an adequate funds and we're going to stand by more, because as you got been taken away from Andhra has become a small piece without any financial strength. So that strength will be provided. Eventually it boils down to financial strength. That has been taken in different routes. Yeah. So today demanding for special category status is, I feel right from day one I said, that part when it was alive, people should have fought for it. Yeah. And I've been saying it consistently from the last 5 years. I didn't say that. ఎన్నికలు చూడడమే కాకుండా ఈ ఎన్నికలన్నీ అట్ ది హెల్మ్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఉండి ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు కానీ ఇవన్నీ నిర్వహించడం కూడా చేశాం. రాజకీయాల్లో ఒడికిదుడుకులు సాధారణంగా ఉంటాయి. ఎవరు శాశ్వతం కాదు. దేశం శాశ్వతం, ప్రజాస్వామ్యం శాశ్వతం, రాజకీయ పార్టీలు శాశ్వతం, అధికారం అశాశ్వతం. రాజకీయ పార్టీలు కూడా సక్రమంగా ఉంటే మళ్ళీ ప్రజలు ఆదరిస్తారు, లేకపోతే రాజకీయ పార్టీలు కూడా చాలా పార్టీలు కనుమరుగైపోయినాయి. వ్యక్తులు కనుమరుగైపోయారు, కనుమరుగైపోతాయి. కానీ ఇంత హిస్టారికల్ ఎలక్షన్ నా జీవితంలో చాలా ఎలక్షన్స్ ఫేస్ చేస్తే కానీ వేవ్ కనపడేది, వ్యతిరేకత కనపడేది. కానీ ఈ ఎక్కడో అమెరికాలో ఉండే వ్యక్తి ఒక 5 లక్షలు 10 లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకొని నేను రావాలి, ఓటేయాలి, రాష్ట్రం నిలబడాలి, ప్రజలు గెలవాలి అనే ఆవేదన thought that he should be spending 5-10 lakhs to come to the state and cast his vote. వ్యక్తులు, పాచి పనులు చేసుకునే వ్యక్తులు సొంత డబ్బులు పెట్టుకొని hard-working people spend their own money. భోజనం కూడా ప్యాక్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ భోంచేసి ఓటేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. And came to the state కమిట్మెంట్ ని and ఏ విధంగా వర్ణించాలో, cast their votes. ఏ విధంగా వాళ్ళని అభినందించాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి. I don't know how to thank them. అనేక అనుభూతులు చూసాం, కానీ మేము అన్ని ఎన్నికల కంటే ఇది ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ చరిత్రలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ ఎన్నిక ఇది. ఒక హిస్టారిక్, like never before, this elections will be written in the history of TDP. గెలిచాం. This is historic elections. కొత్తగా పార్టీ పెడతానే Earlier we have won with 200 సీట్లు వచ్చాయి. Historical majority, getting 200 seats in 2004. మళ్ళా 3 ముఖ్యమంత్రులు మారడం వల్ల ఆ రోజు మీరు ఎన్నికలు చూస్తే దగ్గర అపోజిషన్ పార్టీకి రిక్వైర్డ్ నెంబర్ nearly to the opposition party వచ్చే స్టేటస్ రాకుండా వచ్చాయి. We didn't even get no opposition status, ఊహించని విధంగా వచ్చింది. and we didn't expect that. దానికి కారణాలు నేను ఎక్కువ చెప్పక్కర్లేదు.
అనుభవించిన ప్రజలకి అర్థమవుతుంది. I don't have to ఎప్పుడైనా speak about the reasons. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రాథమిక హక్కు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ. In the democracy, the important right is freedom of speech. ఆస్తులు పెట్టుకునే స్వేచ్ఛ ఇవన్నీ కోల్పోయే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకే మీరు చూస్తే మొన్న Freedom of keeping your assets. ఏ విధంగా మేమందరం కలిసాం, And situation has arrived to even lose everything. ఎవ్రీ ఈవెంట్ ఇవి వేదిక నుంచే ప్రారంభించాం. అక్కడి నుంచి ముందుకెళ్ళాం. ఆ రోజు చెప్పాం, ఈ రోజు ఒకటి చెప్తున్నాం. మా ఆలోచన That day we have said, today we are saying. అంతవరకు సాధించగలిగాం. 55.38% ఓట్లు పడ్డాయి. 55.38% తెలుగుదేశానికి of votes. 45.60% పడ్డాయి. వైసీపీకి 39.37% పడ్డాయి. TDP got 55.38% and over 30% to the YSRCP. మెజారిటీ. ఒకప్పుడు నేను చార్మినార్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేవాడిని. Once I used to అక్కడ ఎంఐఎం కంచుకోట speak about Charminar, ఎప్పుడు ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చేటివి. giving example తర్వాత కుప్పం, సిద్దిపేట to పోటీ. the MIM. Then I used to speak about Kuppam. అప్పుడు కూడా 70,000, 80,000, 50,000 కాడ ఆగిపోయేవాళ్ళం. ఈసారి We used to get 70,000-80,000 margin. 94,000 మళ్ళా 92,000. This time 94,000 margin. మంగళగిరి లాంటి కాన్స్టిట్యూన్సీ 91,000 మెజారిటీ. ఏ విధంగా అభివర్ణించాలో నాకైతే అర్థం కాదనమాట. అంత ఇదెళ్ళిపోయినాయి. How could I explain this? తర్వాత ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు మీరు చూస్తే If you see the public mandate, నియంతృత్వం, విచ్చలవిడితనం ఏదంటే అది చేస్తాననుకుంటే ప్రజలు dictatorship, లేరు. అదే ఈరోజు నిరూపించే పరిస్థితికి వచ్చారు. doing whatever they want, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈసారి then public వీళ్ళు will teach them the lesson. గుణపాఠం పాలకులకు కాదు, అవినీతి అహంకారంతో ముందుకు పోయే ఎలాంటి ధ్వంసకారులకైనా ఇదే జరుగుతుందని నిరూపించారు ప్రజలు. దానికి మనస్ఫూర్తిగా Corruptionists will face this fate. సమయంలో 5 సంవత్సరాలు మా కార్యకర్తల పడిన ఇబ్బందులు, చాలా మంది స్లీప్లెస్ నైట్స్. In last few years, our Karyakartas faced నిద్రపోని పరిస్థితి, several struggles, and చాలా they spent sleepless nights. మనిషిని హింస పెడుతూ నువ్వు They have harassed a person, జై జగన్ అనమంటే each and every person, and even they have harassed ప్రాణాలు TDP Karyakartas, and they were asked to chant Jai Jagan. ఆ కమిట్మెంటే ఆ త్యాగాల ఫలితమే ఈరోజు But they didn't do it, and that commitment has helped the TDP. 5 ఏళ్ళు మీరు పడిన ఇబ్బందులు, మీరు కోర్టుల చుట్టూరు తిరిగిన Last 5 years, మిమ్మల్ని CBCID ఆఫీసులో పెట్టి వేధించిన విధానం, you have been harassed in CBCID offices. ప్రజాస్వామ్యమే సిగ్గుతో తలంచుకోవాలి. Democracy. అలాంటి సంఘటనలు జరిగాయి. ఒకరినని కాదు, ఎవరినైనా పట్టుకురావచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు అనే ధీమా వచ్చేసి ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించే పరిస్థితికి వచ్చారు. అదే సమయంలో ప్రజల మీద, మా పార్టీ మీద సరే, ఈవెన్ జనసేన under Pawan Kalyan. ఆయన కూడా స్వేచ్ఛ లేదు. He has also led the team well. సరే, విశాఖపట్నానికి వెళితే ఉన్న పళంగా విశాఖపట్నం నుంచి వెకేట్ చేయాలని తిరిగి, అంటే నగర బహిష్కరణ. ఒక నాయకుడిని నగర బహిష్కరణ చేస్తే కారణం చెప్పకుండా ఇంకా వేరే వాళ్ళ కథ ఏముంటుందో మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన If a leader himself can be displaced from Visakhapatnam, what would happen to the people of the state?
దానికి సమాధానం చెప్పకుండా ముందు నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తున్నాం, తర్వాత కేసు డీటెయిల్స్ ఇస్తా ఉంటారు. They said you would first be arrested and then the details of the case would be handed over. పరిష్కారం కోసం ఈ రోజు మనం చూసిన తర్వాత And the results of all this anarchy are being seen today. ఒక బాధ్యత, We have a responsibility. సేవకులు అని చెప్పి నినాదానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని The people have given us mandate, keeping all these in mind. చాలా స్పష్టంగా సూపర్ 6 ఇచ్చాం. అదే మాదిరిగా In the same manner, ప్రజాగళం ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ఇచ్చాం. we released a manifesto in the welfare of the people. ఒక హోప్ We've given them a hope. ఇవన్నిటి ఫలితాలే నిన్న వచ్చాయి. And the అదే results మాదిరిగా of మేము ఇక్కడ మీరు our manifesto was seen yesterday. ఒక పక్క తెలుగుదేశం పార్టీ మొట్టమొదటిసారిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చేరడానికి వీలు లేదు, We ఈ saw రాష్ట్రంలో for the first time మళ్ళా the TDP ప్రజాస్వామ్యాన్ని కానీ ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందని చెప్పి ముందుకొచ్చి receiving Pavan Kalyan కూటమికి బీజం support, declaring that the people of the state deserve better. ఆ తర్వాత బీజేపీ కూడా Following Pavan Kalyan ఈ Jan Sena కూటమిలో party's support, the BJP భాగస్వాములై also joined us. ముగ్గురం కూడా మీరు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ కాకుండా ముగ్గురం కలిసి పనిచేశాం. The three parties worked together for the welfare of Andhra Pradesh ప్రజలు గెలవాలి, because రాష్ట్రం నిలవాలి, we decided నిలబడాలి. the people and the state should win. పై స్థాయి నుంచి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినటువంటి బీజేపీ నాయకులు కానీ, ప్రధానమంత్రి అమిత్ షా గారు కానీ, The leaders of BJP visiting from Delhi, including Home Minister Amit Shah and Pavan Kalyan, who has the heart of the people in the state, extended their support. 175 అసెంబ్లీలు, 25 అసెంబ్లీలు అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన సీట్లుగా ఎన్డీఏలో భాగస్వాములుగా ఒక బాధ్యతతో ముందుకు పోయాం. We have contested the ఈ seats అనూహ్యమైనటువంటి together, విజయాన్ని సాధించగలిగాం. and hence we were able to come out victorious. బాధ్యత ఉంటుంది. ఆ బాధ్యతని ఎట్లా ఏ విధంగా చేయాలో అవన్నిటి కూడా ప్రణాళికలు తయారు చేసుకుంటాం. We will decide all of our responsibilities to be fulfilled in the coming months. మీరు ఒకసారి చూసిన తర్వాత ఇది ఒక 30 సంవత్సరాలకు ఎంత డ్యామేజ్ చేయాలనో అంత డ్యామేజ్ జరిగింది. A lot of damage has been done under the previous regime. We are set to undo those damages. ఎకానమీ కుప్పకూలిపోయింది. The economy of Andhra Pradesh has suffered devastatingly. ఎక్కడెక్కడ చేశారు, ఏమేం చేశారో తెలియదు. ఇంకొక పక్క ఎక్కడికక్కడ సహజ సంపద, ఒక శాండ్ కావచ్చు, మినరల్ వెల్త్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏది Resources of the state were also looted, be it sand or soil. ఏమైనా చేయగలుగుతాం, ఎవరైనా అడ్డొస్తే తొలగించుకుంటా పోతామనే ధీమాతో ముందుకు పోయారు. కొంతమంది భయపడి రాలేకపోయారు, ఎదిరించలేకపోయారు. నా కళ్ళ ముందర ఒక రైతు చూస్తే ఆ పొలం పక్క నుండి ఇసుక తీసేస్తే అక్కడ భూగర్భ జలాలు ఉండవు, వ్యవసాయానికి నీళ్లు కూడా కొరత వస్తుంది, పక్క నుండే పొలాల్లో కూడా నీళ్లు ఉండవు. There are no water to irrigate their fields. ఆయన కళ్ళ ముందర ఆయన పొలంలో మట్టి తీసుకుపోతా ఉంటాడు. ఎదిరించలేని నిస్సహాయ స్థితికి వచ్చాడు. Soil was snatched from a farmer's వాళ్ళు land in పోతే front house of his arrest. eyes. I could see the immense ఇవన్నీ grief in his చెప్పుకుంటూ eyes. పోతే ఒకటి కాదు, చాలా జరిగాయి. అవన్నీ కూడా ఏ విధంగా చేయాలో చేస్తున్నాయి. మళ్ళీ వ్యవస్థలన్నీ కూడా పునరుద్ధరించాల్సిన We are బాధ్యత all ఉంది. set to restore orderly అదే మరిగా functioning in the state. మాకు ఒక 4-5 రోజులు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత, డెప్త్కి పోయిన తర్వాత, మీరు పేపర్లో రాసినట్టు కానీ మేము మాట్లాడినట్టు కానీ ఒక లెవెల్లో ఆగిపోయినాయని నా ఉద్దేశం. We will ఎందుకంటే take నేను 4 to 5 రాజకీయాలు days to examine 40 all ఏళ్ళు of the చూశాను. agenda. ప్రభుత్వాలను మేము అధికారం ఉన్నప్పుడు చూశాను, బాగు చేసి మళ్ళా అపోజిషన్కి వస్తానే వీళ్ళు నాశనం చేస్తే మళ్ళీ నేను అధికారంలోకి వస్తానే దాన్ని బాగు చేయాలంటే ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయో నేను చూశాను.
I have struggled a lot to return to power. కరెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలియని పరిస్థితి నుంచి హైదరాబాద్లో విద్యుత్ సౌధ దగ్గర రాఘవరెడ్డి ఉండేవాడు, కమ్యూనిస్ట్ లీడర్. There was a communist leader called Raghav Reddy in Hyderabad. సమ్మర్ వస్తే అసెంబ్లీ ఏప్రిల్లో ఉంటే గొడవలు సగం టైం మేము కరెంటు కొరత పైనే చర్చించేవాళ్ళం. People didn't know when electricity would come and go. అలాంటిది Power నేను supply was irregular. 2099 నుంచి పవర్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి 2004కి సర్ప్లస్ బాధ్యతతో క్వాలిటీ పవర్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాం. 2014కు మళ్ళీ 22 మిలియన్ యూనిట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొరత కరెంటు. In 2014, 2 million power units తర్వాత were మళ్ళీ disrupted సెట్ in చేసి Andhra 2 నెలలు Pradesh. 3 నెలలు కరెంటు కొరత లేకుండా చేసి వ్యవస్థలన్నీ పటిష్టంగా చేసి సోలార్ విండ్ తీసుకొచ్చి కాస్ట్ తగ్గిస్తే ఇప్పుడు మీరు చూశారు ఎంత పవర్ ఛార్జెస్ పెంచారు. 9 సార్లు పెంచారు. The YSRCP ఎందుకు పెంచారు? increased Nobody electricity supply rates drastically, reason లేదు. hurting the people. ఇప్పుడు ఎక్కడుందో దాన్ని ఎత్తుక్కుంటే ఎంత లోతు పోయిందో కూడా తెలియదు. దాన్ని ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలి, ఎంత డబ్బులు తెచ్చారు, ఏ పేరుతో తెచ్చారు, అవన్నీ ఒక వ్యవస్థని కాదు, సంబంధం లేని వ్యవస్థతో డబ్బులు తీసుకొచ్చి సంబంధం లేని డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చారు. ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం అల్టిమేట్గా ఇదేదో మేము అధికారం అంటే జుబిలియంట్గా We promise to be diligent in examining all of this and ensuring the respective departments receive their shares. మళ్ళీ ఒక దారి చూపించే మార్గం మేము చూపిస్తాం. ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఇదే అసెంబ్లీలో నాకు, మా కుటుంబానికి, మా మిస్సెస్కి జరిగినటువంటి అవమానానికి నా జీవితంలో ఎప్పుడూ బాధపడలేం. నా మీద బాంబులతో దాడి చేసినప్పుడు కూడా వీరోచితంగా ఎదుర్కొన్నాను. 2003 సెప్టెంబర్, అక్టోబర్. Even when I was personally attacked, ఆ రోజు నా మీద బాంబులు చేసినప్పుడు చాలా ఒక పానిక్ రియాక్షన్లో కూడా నేను భయపడలేదు. I did not fear as much as I feared for the state being looted by the YSRCP. కౌరవ సభలో ఉండడం కరెక్ట్ కాదని అసెంబ్లీలో చెప్పి దానికి కూడా మైక్ ఇవ్వకపోతే I walked away from the assembly saying it is not right to sit in a sabha of the Kauravas. స్థాయిలో గెలిచి. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.